افغان طالبان رجیم گمراہ کن غیر منطقی پالیسی پر عمل پیرا، پاکستان کے خلاف افغانستان میں عام شہریوں کو نشانہ بنانے کا بیانیہ منظم ڈس انفارمیشن مہم کا حصہ، طالبان کی جانب سے ناکامیوں سے توجہ ہٹانے کے لیے خود کو مظلوم پیش کر کے ڈرامہ رچایا جا رہا ہے۔ کور کمانڈرز کانفرنس کا دو ٹوک موقف، افغان طالبان رجیم کی جانب سے دہشت گردوں کی سپورٹ افغان عوام کے مفادات کے منافی قرار، اقتدار پر قابض ٹولہ اپنے عوام کے سامنے بے نقاب ہو چکا، فیلڈ مارشل عاصم منیر کی صدارت میں فورم کا شہداء کی لازوال قربانیوں کو خراج عقیدت، علاقائی کشیدگی سے بچاؤ اور تحمل اختیار کرنے کی اہمیت پر زور، خطے میں استحکام کے فروغ اور صورتحال کو مزید خراب ہونے سے روکنے کی کوششوں کی حمایت، مقبوضہ کشمیر میں بھارتی مظالم کی شدید الفاظ میں مذمت۔ مارکہ حق، قومی اتحاد اور ملکی خود مختاری کے ہر قیمت پر تحفظ کے عہد کا عکاس، تمام اندرونی اور بیرونی چیلنجز کا مقابلہ کرنے کے لیے بنیان مرصوص کی طرح یکجا کھڑے ہیں۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی عظیم فتح کا 1 سال مکمل ہونے پر قوم اور مسلح افواج کو مبارکباد۔ ابھرتے خطرات کے پیش نظر مستعدی اور آپریشنل تیاریوں کا اعلیٰ معیار برقرار رکھنے پر زور۔ فورم نے مارکہ حق کی یاد منانا بھارت کی متکبرانہ سیاسی سوچ کے لیے پاکستانی قوم کے متحد، مضبوط اور ہر لحاظ سے مکمل تیار ہونے کا واضح پیغام قرار۔ ایران اپنی بقا کے لیے کوششوں میں مصروف، وہ معاہدہ بھی چاہتا ہے اور گیم بھی کھیل رہا ہے، مگر اب کوئی چانس نہیں۔ ٹرمپ کی وائٹ ہاؤس میں میڈیا ٹاک، کہا تہران اچھی طرح جانتا ہے اسے آگے کیا کرنا ہے، کسی بھی صورت ایٹمی ہتھیار نہیں بنانے دیں گے۔ ایران نے جوہری صلاحیت حاصل کی تو پوری دنیا مشکل میں پڑ جائے گی۔ امریکی صدر کا چینی ہم منصب سے اچھے تعلقات کا دعویٰ، پاک بھارت سمیت 8 جنگیں رکوانے کا بھی تذکرہ۔ سیز فائر کی خلاف ورزیوں کے باوجود جنگ بندی برقرار، امریکی وزیر جنگ کا ایران کو دانش مندی سے کام لینے کا مشورہ۔ پیٹ ہیگسٹ نے کہا پاسداران انقلاب کی جانب سے تیز رفتار کشتیوں پر نصب چھوٹے ہتھیاروں کا استعمال جاری، تجارتی جہازوں پر حملہ کیا تو سخت ترین رد عمل کا سامنا کرنا پڑے گا۔ امریکی چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف جنرل ڈین کین بولے امریکی افواج ایران کے خلاف بڑے پیمانے پر کارروائیوں کے لیے مکمل تیار۔ ایران کے ہمسایہ ممالک پر حملوں کے باوجود صورتحال اس حد تک نہیں پہنچی کہ دوبارہ جنگ شروع کی جائے، فیصلہ سیاسی قیادت کرے گی۔ امریکہ یک طرفہ مطالبات منوانے کے لیے دباؤ بڑھا رہا ہے، اس کے سامنے جھکنا ناممکن۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کی میڈیا سے گفتگو، سوشل میڈیا پیغام میں کہا ہمارے مخالفین بے لگام اور غیر ذمہ دار قوت کی علامت ہیں، انتشار، جبر اور بحری قزاقی کو سیاست کا نام دے دیا گیا۔ امریکہ اور اس کے اتحادی سیز فائر کی خلاف ورزی کر رہے ہیں، ناکہ بندی زیادہ دیر برقرار نہیں رہ سکتی۔ ایرانی سپیکر باقر کالیباف کا سخت رد عمل، ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بقئی نے خطے میں امریکی فوج کی موجودگی بوجھ قرار دے دی، کہا مشرق وسطیٰ کے کسی ملک سے دشمنی نہیں، امریکی اور اسرائیلی جارحیت کے خلاف دفاع کر رہے ہیں۔ کشیدگی ختم کرنے کے مشن پر چین گئے، عباس اراغچی کا بھی واشنگٹن کو دوبارہ جنگ کی دلدل میں نہ پھنسنے کا مشورہ۔ امریکی بحری بیڑا جارج ایچ ڈبلیو بش بحیرہ عرب سے ہوتا ہوا خلیج عمان پہنچ گیا۔ سینٹرل کمانڈ کے مطابق طیارہ بردار جہاز 60 سے زائد جنگی طیاروں سے لیس اور آپریشن پروجیکٹ فریڈم کا حصہ ہے۔ 2 امریکی تجارتی بحری جہاز آبنہ ہرمز کے قریب کم گہرے پانی میں پھنس گئے۔ یو اے کے الزفرہ ایئر بیس سے روانہ ہونے والے امریکی طیارے کا رابطہ منقطع۔ ایرانی میڈیا کے مطابق امریکی ری فیولنگ طیارے نے خلیج فارس سے گزرتے ہوئے ایمرجنسی سگنل دیا، پھر ریڈار سے غائب ہو گیا۔ میزائل اور ڈرون حملوں کے بعد ایران اور یو اے کے درمیان کشیدگی برقرار، متحدہ عرب امارات میں الرٹ جاری۔ اماراتی وزارت دفاع کے مطابق ایئر ڈیفنس سسٹم خطرے سے نمٹ رہے ہیں۔ ایرانی حملے ملک کی سلامتی کے لیے براہ راست خطرہ، جواب کا مکمل حق محفوظ رکھتے ہیں، اپنی خود مختاری کا تحفظ ہر قیمت پر یقینی بنائیں گے۔ وزیر اعظم کی متحدہ عرب امارات میں میزائل اور ڈرون حملوں کی مذمت، اماراتی صدر شیخ محمد بن زید سے مکمل یکجہتی کا اظہار، کہا مشکل گھڑی میں پاکستان یو اے کے عوام اور حکومت کے ساتھ کھڑا ہے۔ عرب لیگ، یورپی یونین، قطر اور کویت کی بھی امارات پر حملوں کی مذمت، مکمل یکجہتی کا اظہار۔
चारसदा में मौलाना इदरीस की टारगेट किलिंग, दहशतगर्दी के ताने बाने अफगानिस्तान से मिलने लगे। 4 में से एक दहशतगर्द की निशानदेही हो गई, ताल्लुक अफगानिस्तान से है। हुकाम के मुताबिक इब्तदाई तफ्तीश से लगता है कि वारदात की मनसूबाबंदी भी वहीं हुई। मुकम्मल नेटवर्क का सुराख लगाने की कोशिशें जारी। JUI से ताल्लुक रखने वाले आलिम दीन को सुपुर्द खाक कर दिया गया। नमाज जनाजा में कारकुनों समेत हजारों अफराद की शिरकत। सदर मुमलिकत और वजीर आजम का शहादत पर गहरे दुख का इजहार। शहबाज शरीफ का मौलाना फजलुर रहमान से राबता, कातिलों को कैफरे किरदार तक पहुंचाने की यकीन दहानी। पानी को रोकने की वो जो कोशिश होगी, उस कोशिश को जो है वो डिफ्यूज किया जाएगा। कोशिश डिफ्यूज करने का मतलब ये है कि आप उसके बेगलीहाट डैम को हिट करेंगे? जी बिल्कुल, इसमें जो है वो ये हो सकता है। भारत की जानिब से पानी रोकना जंग तस्वुर होगा। ऐसा हुआ तो बगलेहाट डैम को निशाना बनाया जा सकता है। वजीर आजम के मुशीर अनस सनाउल्लाह की प्रोग्राम नदीम मलिक लाइव में गुफ्तगू, कहा आबी किल्लत से बचने के लिए 3 से 4 मकामात पर ज़खायर बनाना होंगे। ये सिंध और पंजाब ने तय करना है कि डैम कहाँ तामीर किए जाएं। भारत ने बगैर सबूत पाकिस्तान पर पहलगाम हमले का इल्जाम लगाया। जारहियत पर पाकिस्तान ने कामयाबी से अपनी सरजमीन का दिफा किया। पाक अफवाज ने दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया। नायब वजीर आजम इसहाक डार का डिप्लोमेटिक कोर्ट से खिताब। ईरान अमरीका जंग के मुकम्मल खात्मे के लिए इस्लामाबाद टॉक्स अहम पेशरफ्त करार। कहा पूरी उम्मीद है मुज़ाकरात जल्द मुकम्मल हो जाएंगे। भारत की हिंदुत्व सोच ने खित्ते का अम दाव पर लगाया। फौज पाकिस्तान ने दुश्मन के अज़ाइम नीस्तो नाबूद कर दिए। मार्का हक के दौरान भारतीय तैयारे कागजी जहाजों की तरह गिरते रहे। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का वजारत इत्तलात के ज़ेर एहतमाम किताब द बैटल ऑफ द ट्रुथ के इजरा की तकरीब से खिताब। वजीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ बोले भारत को बयानिए के महाज पर भी शिकस्त का सामना करना पड़ा। जब नाम वतन का आया है, धरती को मुकद्दम पाया है, अपनी जानें लुटाकर परचम ऊंचा लहराया है। मार्का हक में फौज ने सरहदी महाज खूब संभाला। बयानिए की जंग समा ने लड़ी, दुनिया को बताई दुश्मन की चाल। अहले वतन को दिखाया पल पल का हाल। 1 साल मुकम्मल होने पर खुसूसी नगमा जारी। मार्का हक का 1 साल मुकम्मल। गिलगित बल्तिस्तान में रैलियों और तकरीबात का इनेकाद। पाकिस्तान को बहादुर अफवाज को शानदार अल्फाज में खिराजी तहसीन पेश किया गया। जश्न बहारा पोलो मैच भी सजाया गया। तकरीब के इख्तिताम पर शानदार परेड। 2 साल हो गए सुथरा पंजाब को। मेरे नज़र में सुथरा पंजाब की वो परफॉर्मेंस नहीं है जो होनी चाहिए। कल से मुझे पूरे पंजाब में एक विजिबल पैल्पेबल चेंज नजर आना चाहिए। सुथरा पंजाब प्रोग्राम। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज 2 साल की कारकर्दगी पर बरहम, कहा 1,75,000 वर्कर्स काम कर रहे हैं, फिर भी कचरा ना उठे तो अफसोस का मकाम है। काम ना करने वालों को ब्लैक लिस्ट करने और नौकरी से बरतरफ करने का हुक्म। कहा जो काम कर रहे हैं उनके लिए सताइश, जो नहीं कर रहे उनको उठाकर बाहर फेंक दें। विफाक पर तमाम मामलात में इम्तियाजी सलूक का इल्जाम। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत आज से कलम छोड़ हड़ताल का ऐलान। वजीर आला सुहेल आफरीदी ने कहा सूबे भर में कलम छोड़ हड़ताल की जाएगी। एमरजेंसी सर्विसेज मुस्तस्ना होंगी। वकला से भी शिरकत की अपील। मैट्रिक बोर्ड कराची के इम्तिहानात में बदनज़मी और बद इंतजामी। बोर्ड इंतजामिया का 170 से ज्यादा इम्तिहानी मराकज में खुद गड़बड़ करने का इंकशाफ। तहकीकाती कमेटी की रिपोर्ट ने पोल खोल दिया। चेयरमैन मैट्रिक बोर्ड गुलाम हुसैन सोहो ओहदे से मुस्ताफी। बद इंतजामी में मुलव्वस दीगर अफराद के खिलाफ कार्रवाई का आगाज। कैम्ब्रिज के 2 पर्चे आउट। बिजनेस स्टडीज AS लेवल और रियाजी का पेपर सोशल मीडिया पर वायरल। गुल प्लाजा की दोबारा तामीर में ताखीर। MQM ने मामला सिंध असम्बली में उठा दिया। मुतासरा इमारत को जल्द तामीर करना तरजीह। कानूनी पेचीदगियों के बायस ताखीर हो रही है। वजीर दाखिला ज़ियाउल हसन लंजार का मौक़िफ़। सिंध हुकूमत का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बायस माहीगीरों को 1 लाख रुपए माहाना सब्सिडी देने का ऐलान। शर्जील मेमन ने कहा चाहते हैं लोगों को ज्यादा रोजगार के मौके मिलें।
पाक बहरिया का बहिरा अरब में फंसे भारतीय जहाज की इमदाद के लिए फौरी एक्शन, अमले को खुराक, तिब्बी इमदाद और तकनीकी मदद फराहम की। ISPR के मुताबिक भारतीय जहाज MV गौतम तकनीकी खराबी के बायस समंदर में फंस गया था। मलाला यूसुफजई फ़लस्तीन में तालीम से महरूम बच्चों की आवाज़ बन गईं। गैर कानूनी आबादकारों की जानिब से खारदार तार लगाने के बायस मुतासर स्कूल के बच्चों को वीडियो कॉल, मामला दुनिया भर में उठाने की यकीन दहानी, सहूनी फौज से रुकावटें खत्म करने का भी मुतालबा। बंगाल टाइगर्स के खिलाफ शाहीनों का कड़ा इम्तिहान, मीरपुर में टेस्ट सीरीज की तैयारियां जारी, फील्डिंग, बैटिंग और बॉलिंग पर फोकस, जीत की हिकमत अमली पर मुशावरत। बतौर हेड कोच सरफराज अहमद का पहला असाइनमेंट, बाबर आजम ने भी स्क्वाड को ज्वाइन कर लिया। पहला मैच 8 मई से शुरू होगा। और फुटबॉल वर्ल्ड कप का फाइनल काउंटडाउन शुरू, मुकाबले शुरू होने में 5 हफ्ते बाकी। ब्राजील में गलियां अभी से फुटबॉल के रंगों में रंग गईं, दीवारों पर खिलाड़ियों की तस्वीर और सड़कों पर ट्रॉफी के मॉडल्स। मेगा इवेंट 11 जून से अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा में शेड्यूल।